नमस्कार सांगमाने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलंतु कहानी आरंभ करिबा। मित्रा की जीव शाशुघर भाग 12 पूर्व भाग गुड़िक आपण माने जदि सुनी नाहंती जल्दी जल्दी सुनी नियंतु। आउ मित्रा ताकू से विषय रे कहिबो बोली भाबी मिलन देह हाथ ठंडा पड़ी आसुथाए। सतरे परीक्षा देबा बेले जेतिकी भय लागे नहीं, परीक्षा फल प्रकाशित हेबा बेले ताठारु सहस्र गुण रे भय अजाड़ी होई पड़े। मिलन थरी थरी कॉल रिसीव करिला। मनरे तार अनेक भय, एते कष्ट करी निज टंका खर्च करी मित्रा ताकू पाठ पढ़ेची। आउ से जदि खराब रिजल्ट करी थाए ताहले मित्रार मानसिक अवस्था कौन हेबो। सेपटरू मित्रा चिल्ले चिल्ले कहूथुला, मिलू तू कमाल करी देलु। जानिछु केते नंबर अच्छी तोर? पूरा 564 मार्क माने शतकड़ा 94%। तू आमर कॉलेज रे आउ एई जिल्ला रे भी सबुठारु अधिक नंबर रखिचु। ए मिलू किछि कहूनु काहेकि जे तोर एते बड़ सफलता देखी मो पाद आउ माटी लागू नहीं रे। मिलन आउ वर्तमान जेमिति नथिला, आखिरे तार भरी आसीथिला उषुम लुह किछि बुंदा। से केते जे खुशी थिला केमिति वर्णना करिवो भाबी पारु नथुला। मित्रार आउ थरे डाकरे से प्रकुशित होई बाष्परुद्ध कंठरे कहिला, मित्रा मु आउ स्वप्न देखु नहीं तो मोर ए जाए विश्वास भी हेउ नहीं। मु केमिति एते नंबर रखिली। सोनार केते अछि? मित्रा कहला, से आम कॉलेज द्वितीय स्थान रे अछि। तार 556 नंबर अछि माने 92% ठारू अधिक टिके। मु बापा को फोन करी नहीं ए जाए। तू टिके आम घर को जाई कहि देबू। आउ हाँ मु बाहरी भी आउ किछि समय परे टीवी न्यूज वाला जिबे तोर आउ सोनार साक्षात्कार नेबा लगी। शीघ्र शीघ्र प्रस्तुत होई रहिथिबो दुई जण। सतरे मिलू मते लागुछि मु ही निजे जेमिति आज एते बड़ सफलतार अधिकारिणी होईछि। मु बहुत बहुत खुशी। तू मोर गोटे बड़ स्वप्न पूरा करी देइछु। मिलन भाबी पारु नथला कौन कहिबो कौन नहीं। मित्रा संस्पर्श रे आसी से खोजी पाइथिबा 6टी अस्त्र तार ए बृहत सफलता पई परोक्षरे दायी थिले। आउ गोटे अस्त्र कौन होई पारे मने मने भाबी मालतीଙ୍କ पाखकु दौड़ी गला। तांको कांधरे छोट पिलांक परी ओहଳି पड़ी परीक्षा फल विषय कहिला। मालती भाव विह्वल होई पड़ी कोळेई नेले मिलन को। आउ कहि पकेइले, मित्रा ठीक कहितिला। काली जेउ पुओ पई आमे मुह लुचौथुलु आजी ता पई आमे गर्व करूछु। एमिति बहुत आगकु जा रे बाबा। शीघ्र जाई सोना को कहि दे आसे। जा हेउ दुई जण आम गाँर गर्व ओ गौरव। मिलन खुशी रे डेई डेई चलीगला मित्रा घर को। सोना को ए खबर सुनाई देवा परे काहेकि केजाणी ताकू लागिला सोना एथिरे खुशी नाही बोली। मिलन प्रथम हेबा सुनी ता मुहटा जेमिति विषन्न होई आसिला। मिलन आउ अधिक किछि न कही मित्रा जहा कहितिला से सबु कहि देई पळे आसिला। मिलन मन आउ केउथिरे भी लागु नथुला। आखि आगरे केवल मित्रार गोलापी मुहटा नाची उठुथुला। धैर्य च्युति घटुथिला तार अपेक्षा करी करी मित्रार बाटकू। से दिन आउ बही खाता खोलिला नाही से। मित्रा कथा भाबी देले ता भितरे एक अद्भुत आनंद सृष्टि हेउथुला। आउ लाजरे से झाउली पड़ुथुला। बाहरे कोलाहल सुनी कबाड़ खोली दांडपटकू आसिला मिलन। मित्रा छिड़ा होइथिला ता सामनारे। सते जेमिति से जणे देवी। अधा खोला केश, मृग नयन रे कज्जलर अंशावशेष, ओठ हालका गोलापी रंगरे रंगायित। आउ देहरे संपूर्ण भावे पारंपरिक रूपरे एक संबलपुरी चूड़दार। आह कि सुंदर से रूपकांति। केउ शब्द प्रयोग करिबा उचित हेबो भाबी पारु नथला मिलन। मित्रार रूप जेमिति सुंदर ता गुण चरित्र ओ हृदय भी सेमिति खूब सुंदर। मिलन भावनार अंत घटी नथिला। किछि मीडिया बंधु बुमाणी लगेई देले मिलन मुह पाखरे। से टिके नर्भस होई पड़िला। हठात कौन कहिबो किछि भाबी पाला नहीं। मित्रा ताकू इशारा रे जहा हेले भी किछि कहिबा पई सुचाई देला। मिलन निजकू दृढ़ करी मन स्थिर करिला। गोटे परे गोटे प्रश्न आसुथिला ता सामना को। जेमिति कि ए सफलतार श्रेय काहाकू देबो। केते समय आपण परिश्रम करुथुले। आपणक संघर्षर कहानी विषय किछि कुहंतु। भविष्यत रे कौन हेबा पई चाहुचंती। एमिति जेते प्रश्न ताकू पचरा जाउथुला। से धैर्य सहकारे गोटे गोटे उत्तर स्पष्ट रूपे रखुथुला। निजकू नेई ता मन भितरे गर्व तो आसुनथुला, किंतु शांति आउ संतुष्टिर वातावरण खेली जाइथिला ता चतुर्पार्श्वरे। महेंद्र बाबू ओ मालती भी खुशी रे कांदी पकेइथिले से दिन। मिलन परे सोनार भी साक्षात्कार निया जाइथिला। मनोज बाबूଙ୍କ छाती गर्व रे चौड़ा होई जाइथिला जेमिति।
ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖର ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମେଇଥିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା ଆସି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ମିତ୍ରାର ଏ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ମିଲନକୁ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ଛିଡ଼ା କରେଇଥିଲା। ଦୁଇ ପରିବାରରେ ଆଜି ଖୁସି ଯେମିତି ବନ୍ଧବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଉଛୁଳି ଆସୁଥିଲା। ମିତ୍ରାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କିଛି ସମୟ ଘର ସହ ଓ ମିଲନ ସହ ବିତେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା। ଗୋଟେ ଦିନ ରହି ମିତ୍ରାକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମିଲନକୁ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କିଛି କଥା କହି ତା ହାତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଲା। ମିଲନ ବି ସବୁ ବୁଝି ପାରିବା ପରି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଁ ମାରିଲା। ପରଦିନ ମିଲନ ଯାଇ ସୋନାକୁ କହିଲା, ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବା, ଆସେ ତ। ସୋନା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, କାଲି ଅପା ଥିଲା, ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତ ମାର୍କେଟକୁ। ମୋତେ ଏବେ କାହିଁକି ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛ? ମିଲନ କହିଲା, ଆରେ ହଇରାଣ ପୁଣି କ'ଣ? କାମ ଅଛି, ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସେ। ସୋନା କହିଲା, କି କାମ ଅଛି କହିବ କି? ମିଲନ କହିଲା, ତୁ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଯେ? ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣିବି, ଆସେ ଯିବା। ସୋନା କହିଲା, ମୁଁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି? ତୁମେ ଯାଇ ନିଜେ ନେଇ ଆସୁନ। ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ମନୋଜ ବାବୁ ଭିତରୁ ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ମା, ସେ ଯଦି ଡାକୁଛି ତୁ ଚାଲିଗଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ? ତା ଛଡ଼ା ସେ ତୋଠାରୁ ବୟସରେ ବହୁତ ବଡ଼। ତା ସହ ଠିକରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ଏମିତି ବିରକ୍ତିକର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି ଦେଖାଉଛୁ? ସୋନା ଆଉ କିଛି ନ କହି ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ମିଲନ ସହ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲା। ମିଲନ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ସୋନାକୁ ପଚାରୁଥିଲା କେଉଁଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସୋନା କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ମୋବାଇଲ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ବିଷୟରେ? ଭଲ କ୍ୟାମେରା ଥିବା ମୋବାଇଲ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତୁମେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଅ, ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି। ମିଲନ କହିଲା, ଏଇଠି ବସୁନୁ ଚେୟାରରେ, ବାହାରେ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେବୁ? ଦ୍ୱିପହର ସମୟ, ଖରା ବି ହୋଇଛି। ସୋନା ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ଥାଉ ଥାଉ, ମୋ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିବି, ହେଲା? ମିଲନ ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲା ହଠାତ୍ ସୋନାର ତା ପ୍ରତି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି। ସେ ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ ଚିଡ଼ୁଛି ତା ଉପରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ସୋନା ଯାଇ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ମିଲନ ବାଛି ବାଛି ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିଲା। ହାୟ ଜାନୁ। ସୋନା ଚମକି ପଡ଼ିଲା ହଠାତ୍ ତା କାନ ପାଖରେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି। ରଘୁ ଗଛ ପଛପଟରୁ ବାହାରି ଆସି କହିଲା, ଆରେ ଡରିଗଲ ନା କ'ଣ ଯେ? ସୋନା ଡରି ଡରି କହିଲା, କିଏ ତୁମେ? ତୁମକୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପରି ଲାଗୁଛି। ରଘୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର ସେ ମିଲୁ ଭାଇର ସାଙ୍ଗ। ସୋନା କହିଲା, ଓହୋ, ହଁ ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା। କେମିତି ଅଛ? ରଘୁ କହିଲା, ଜମାରୁ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ସୋନା କହିଲା, କ'ଣ ହୋଇଛି କି? ରଘୁ କହିଲା, ଆରେ ଜାନୁ, ତୁମେ ପରା ନଥିଲ ମୋ ପାଖରେ, ଆଉ ମୋତେ ଭଲ କେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତା ଯେ? ତୁମ ବିନା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୋନା ଟିକେ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସି କହିଲା, ଏମିତି ଅଭଦ୍ରଙ୍କ ପରି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ରଘୁ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଏ ରଘୁକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ କିଛି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କହିବା। ମୁଁ ଯାହା କୁହେ ସିଧା ସିଧା କୁହେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ସୋନା। ତୁମକୁ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ପ୍ରେମିକା ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସୋନା ଭୟରେ ଥରି ଉଠି କହିଲା, ଉଠ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ରଘୁ ତାର ବାଟ ଓଗାଳି କହିଲା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ଯେ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ଦେଇକି ଯାଅ। କେତେ ଦିନରୁ ତୁମର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ମୁଁ। ତୁମର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁକୋମଳ ଚେହେରା ମୋତେ ରାତି ରାତି ଶୁଆଇ ଦେଇନାହିଁ। ଆସନା ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ। ସୋନା ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ରଘୁ ତା ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ନେଲା ଆଉ ତାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା ସାର୍ଟର କଲରକୁ କେହି ଟାଣି ଧରିବା ପରି ଅନୁଭବ କରି ସୋନାର ହାତକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଛକୁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା। ମିଲନ ଠୋ କରି ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ରଘୁର ଗାଲରେ ଲଗେଇ ଦେଲା। ରଘୁ ବି ଆଉ କେଉଁ ଛାଡ଼ିବା ପିଲା ଯେ? ସେ ବି ନିଜ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମିଲନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା। ଖରାବେଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଖ ଆଖରେ କେହି ଲୋକ ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦୋକାନୀ ଘରକୁ ଯାଇସାରିଥିଲେ। ସୋନା ଏକଦମ ଭୟରେ ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ପାଟି କରି କାହାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ବି ତା ପାଖରେ ଯେମିତି ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ମିଲନ ଓ ରଘୁ ଭିତରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା। ରଘୁ କହିଲା, କାଲି ଟିକେ ତୋ ମୁହଁ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖା ହୋଇଗଲା ବୋଲି ନିଜକୁ କ'ଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ମଝିରୁ ତ ଆମ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ତୋର ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ ସହ। ଆଉ ଏବେ ଯଦି ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଛି ସୋନା ସହ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁକି ଆମ ମଝିରେ ଆସୁଛୁ ବେ? ମୁଁ ତ ତୋତେ ଅଟକାଇ ନଥିଲି କି ତୋ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲି। ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଖି ପକେଇଲୁଣି କି? ସେମିତି ହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତୋତେ। ସୋନା ମୋର। ମିଲନ କହିଲା,
ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସୋନା ମୋର ଜଣେ ସାନ ଭଉଣୀ ପରି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସୋନା ଜାଗାରେ ଆଉ କେହି ଥିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ତୋ ପରି ଲୋଲୁପ ନଜର ପକାଉଥିବା ପାପୀଙ୍କ ଠାରୁ। ଯିଏ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିନାହିଁ ତା ମନରେ ପୁଣି ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଅସମ୍ଭବ। ତୁ ଜୋର କରି କହିଦେଲେ ସୋନା ମୋର କି ସୋନା ସହ କୌଣସି ଜବରଦସ୍ତି କରିଲେ ସେ ତୋର ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ଅଭଦ୍ରାମୀର ସୀମା ପାର କରି ତୁ ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରିଛୁ ତା ଦଣ୍ଡ ତ ତୋତେ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ହଁ, ସୋନାକୁ ନେଇ ତୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି ତାହା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆକର୍ଷଣ ଓ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ନିଜର କରିବାର ପାଗଳାମୀ। ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ କରିବି ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ? ରଘୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନାଁ ଶୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଲନର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ କହିଲା, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ରେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମିଲନ କଲା, କ୍ଷମା ମୋତେ ନୁହେଁ, ସୋନାକୁ ମାଗେ। ତାର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯେଉଁ ଦୋଷ କରିଛୁ ହୁଏତ ତୋର ଏ ପଶ୍ଚାତାପ ତାକୁ ଧୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ରଘୁ କହିଲା, ସୋନା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମ ସହ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଆଉ କେବେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେମିତି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମକୁ ନୁହେଁ ପୁରା ନାରୀ ଜାତିକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେବି। ମୋ ଜନ୍ମ ବି ଜଣେ ନାରୀଙ୍କ କୋଳରେ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମୋର ପବିତ୍ର ଶରୀରକୁ ମୋର ଅପବିତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବାରୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମିଲନ ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା ରଘୁକୁ। ସେ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେ ହଠାତ୍ ବଦଳିବା ପିଲା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଦେଖ। ଛାଡ଼, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯଦି ସେ ବଦଳି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସୋନାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମିଲନ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସୋନା ବାଟ ସାରା ସେମିତି କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲା। ମିଲନ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସୋନା କହିଲା, ମିଲୁ ଭାଇ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁମେ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି। ମିଲନ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆଗେ ତୁ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରେ ତ। ମୋତେ କ୍ଷମା କାହିଁକି ମାଗୁଛୁ ତୁ? ଭୁଲ ତ ମୋର ଥିଲା। ତତେ ଏ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ସୋନା କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ କଥା ନ ମାନି ବାହାରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। ଏସବୁ ମୋରି ହିଁ ଭୁଲ। କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଛ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ହିଂସା ଆସିଲା ତୁମ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ମୋତେ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିବା ବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ସହ ରାଗିକି କଥା ହୋଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ସରି। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ମୋର ସେମିତି ବ୍ୟବହାରରେ ଚିଡ଼ି ନ ଯାଇକି ବିରକ୍ତ ନ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ମୋତେ ସେ ଅଭଦ୍ର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଲ। ଜଣା ନାହିଁ ତୁମେ ଆସିନଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଆସୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ରାକ୍ଷୀର ମାନ ରଖିଦେଲ ମିଲୁ ଭାଇ। ମିଲନ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ରାକ୍ଷୀ କଥାରୁ। ତୋର ମନେ ଅଛି ତୁ ଥରେ ମିଠା ଆଣି ରାଗରେ ମୋ ମୁହଁରେ ଘଷି ଦେଇଥିଲୁ। ଆରେ ତୋ ଅପା ସବୁବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ନେଇକି ଆସେ କିନ୍ତୁ କେବେ ବାନ୍ଧେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ କି? ସୋନା କହିଲା, ତା କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। କେଜାଣି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଚାଲେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେ ରାକ୍ଷୀ କ'ଣ କର? ମିଲନ କହିଲା, ସେ ମୋତେ ଦିଏ ବି ନାହିଁ। ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଇ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଏ। ଛାଡ଼େ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ତୋ ପାଇଁ। ସୋନା ଆଗ୍ରହର ସହ ପଚାରିଲା, କ'ଣ? ମିଲନ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରି ତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ସୋନା କହିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଲ? ମିଲନ କହିଲା, ଏଇଟା ତୋ ଅପା ତରଫରୁ ତୋ ପାଇଁ ଉପହାର। ସୋନା ଖୁସିରେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ହାତରେ ମୁହଁକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇ ଦୁଇ ଘେରା ଘୁରି ଆସିଲା। ମିଲନ କହିଲା, ଏବେ ଖୁସି ତ? ସୋନା କହିଲା, ଅପା କେତେ ଭଲ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ହୁଣ୍ଡି ବେକାରେ ତା ଉପରେ ଚିଡ଼ୁଥିଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଗ ମୁଁ ଅପା ସହ କଥା ହେବି, ତାପରେ ଯାଇ ଆଉ ଯାହା। ମିଲନ କହିଲା, ହଉ, ଗୋଟେ କଥା କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବୁ। ମୋବାଇଲ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବୁ ନାହିଁ କି ଏଣୁ ତେଣୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତୋ କ୍ୟାରିୟର, ତାପରେ ଯାଇ ଆଉ ଯାହା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଠ ବିଷୟରେ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ମୋବାଇଲରୁ। ବୁଝିଲୁ ତ? ସୋନା କହିଲା, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି ମିଲୁ ଭାଇ। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଟା ଟା। ସୋନା ଖୁସିରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମିଲନ ହସି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ। କିଛି ସମୟ ଭାରି ହାଲକା ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମିତ୍ରାର ସ୍ମୃତି ଧସେଇ ପଶି ଆସୁଥିଲା ତା ମାନସ ପଟକୁ ମିଲନ ହସ ହସ ମୁଖମଣ୍ଡଳଟା ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ମନ ତାର କେଉଁଥିରେ ବି ଲାଗୁନଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ମିତ୍ରା ତା ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା ଆଉ ସେ ମିତ୍ରା କୋଳରେ ମୁହଁ ଜାକି ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏକ ଶାନ୍ତିର ନିଦ୍ରାରେ। କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ଭାଗ୍ୟ କାହିଁ? ମିତ୍ରା ତ ତାଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ। ଆଉ ପୁଣି ତାର ମିଲନ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ମିଲନ ଉଠି ଚାଲିଗଲା ନିଜ ବହି ଖାତା ପାଖକୁ। ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା।
ମିତ୍ରାକୁ ଫୋନ୍ କରି ତା ସହିତ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରୁନଥିଲା। ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା। କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ମିତ୍ରା ଆଉ ଏତେ ଘର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନଥିଲା। ମିଲନ ସହ ବି କେମିତି କେତେବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ମିଲନର ପାଠପଢ଼ାରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିଲାଗି ଫାଙ୍କା ସମୟ ଦେଖି ତା ସହ ଟିକେ କଥା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମିଲନ କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ମନ ବୁଝୁନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ତା ହୃଦୟ ତାକୁ କହୁଥିଲା ଆଉ ଅଧିକ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି କଥା ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଅଧିକାର ସେ ଜାହିର କରିବ ମିତ୍ରା ଉପରେ? ଏବେ ବି ତ ମିତ୍ରା ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ଅତି ବେଶୀରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। କେମିତି ତା ସହ ଆଉ ବେଶୀ କଥା ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା ସେ? ବେଳେବେଳେ ରାତିରେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ବାଥରୁମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ମିତ୍ରା ଯାଇ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ତା ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ମିତ୍ରା ତା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ସମାନ କରିଦେଇଥିଲା। ରାତିରେ ନିଜେ ନ ଶୋଇ ତା କପାଳର ପାଣି ପଟି ଦେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଏସବୁ କ'ଣ ସେ ତାକୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବି କରୁଥିଲା ନା ଛାତ୍ର ଭାବି କରୁଥିଲା? ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଚ୍ଛ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ। ଦିନକୁ ଦିନ ତା ଭାବନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଉଥିଲା। ମିତ୍ରାର ସ୍ମୃତି ତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମଧୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଯାହା ଉପରେ ସେ ଆଗରୁ ରାଗୁଥିଲା, ଚିଡ଼ୁଥିଲା, କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ତାକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମିତ୍ରାର ଝଲକ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା ମାସ ମାସ। ଏସବୁ ଭିତରେ ମିଲନର ନିଟ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଓ ସୋନାର ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଥିଲା। ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା କେବଳ ଫଳାଫଳକୁ। ମିଲନ ଯେମିତି ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ ଏତେ ନମ୍ବର ରଖି ଚମତ୍କାର କରିଦେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରି ବିନା କୋଚିଂରେ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ହିଁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା ତାର, ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଯେ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ସେ ଭାବିପାରୁ ନଥିଲା। ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ଠପ୍ କରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାର। ମିଲନ ଘର ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଲଗେଇଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁଜ ରିପୋର୍ଟର। ମିଲନ ପାଖରେ ଶବ୍ଦକୋଷର ଅଭାବ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କହିବ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲା। ସେଦିନ ସିନା ମିତ୍ରାର ଇସାରା ତାକୁ ସାହସ ଯୋଗାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ତା ପାଖରେ ମିତ୍ରା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଅଭିମାନ ବି କରିଲା ସେ। ଯେଉଁ ନାରୀ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ସେ ହିଁ ଆଜି ନାହିଁ ତା ପାଖରେ। ଏମିତି କି ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ବି ଜଣାଇଲା ନାହିଁ। ହୃଦୟ ଭିତରୁ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଅଭିମାନ ହାବୁକା ମାରି ଉଠି ଆସୁଥିଲେ। ପଙ୍କଜ ପାଖୁଡ଼ା ସଦୃଶ ଚକ୍ଷୁରେ ତାର ଲୋତକ ଭରି ଆସିଥିଲା। ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେବା ମାତ୍ରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଠପ୍ ଠପ୍ ହୋଇ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଦୁଇ ଚାରି ବୁନ୍ଦା ଯନ୍ତ୍ରଣାସିକ୍ତ ଜଳ। ମିଲନ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିଲା ତାର ଏ ଲୁହ ପଛର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ହୁଏତ ଦୁଃଖର ହୋଇଥିବ, ନହେଲେ ସୁଖର। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମେଡିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇବା ଖୁସିଠାରୁ ମିତ୍ରାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ତାକୁ ଏତେ ଯାତନା ଦେଉଥିଲା। ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା ମିଲନ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣକର ଅଭାବ ପାଇଁ ତା ଖୁସି ଯେମିତି ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ଫାଟି ମିଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ଶୁଭେଚ୍ଛୁଗଣ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ମିଡ଼ିଆବାଲା ବି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଥିବା ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଟିଭି ପରଦାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ମିଲନ ଘରେ ମିଠାର ଯେମିତି ଦୋକାନ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ମାଳତୀ ଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ମିଲନ ଏବେ ବି ବସି ରହିଥିଲା ଘରଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛର ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ। ସବୁଠାରୁ ନିଜର ଲୋକ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଜକେଇ ଆସୁଥିବା ଆଖିକୁ ହାତ ପାପୁଲିରେ ପୋଛି ଦେଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଲା କାହାର ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ, ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କତାରୁ ଫେରି ଆସିଲା। ମୁହଁ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଅନୁଭବ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ତା ପାଇଁ। ଅନ୍ଧାର ଛାଇ ଯାଇଥିବା ପରିବେଶରେ ବି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଥିଲା ତାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିବା ମଣିଷଟି ତା ମିତ୍ରା ହିଁ ଥିଲା ବୋଲି। ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ଆପଣା ଛାଏଁ ତା ବଳିଷ୍ଠ ହାତ ଦୁଇଟି ବି କୋଳେଇ ଧରିଥିଲା ମିତ୍ରାକୁ। କିଛି ସମୟର ନୀରବତା। ମିଲନ ସିନା ନିଜ ବାହୁରେ ଛନ୍ଦି ଧରିଥିଲା ମିତ୍ରାକୁ, କିନ୍ତୁ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ତାର ବାହାରକୁ ଶୁଣାଯିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। କେମିତି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ତା ଭିତରେ। ମିତ୍ରା ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା ମିଲନ ପାଖରେ। ମିଲନ ଲାଜରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ହୋଇ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ବସିଥିଲା। କ'ଣ ହୋଇଗଲା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଭାବିଦେଲେ ତା ଉପରେ ଅସରାଏ ଆନନ୍ଦ ସହ ଆଶଙ୍କା ବର୍ଷି ଯାଉଥିଲା। ମିତ୍ରା କହିଲା, ମିଲୁ, ମୁଁ ସତରେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ବହୁତ 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 ଖୁସି। ତୋର ଏତେ ଦିନ ତଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସତ ହୋଇଛି। ପୁଣି ତୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ। ଏବେଠାରୁ ତତେ ଡକ୍ଟର ମିଲନ ବୋଲି ଡାକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ମିଲନ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ତ ଏଯାଏଁ ଡାକ୍ତର ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତୋ ମୁହଁରୁ ସେ ମିଲୁ ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ।
ଏମିତିରେ ବି ତୋ ପାଇଁ ଶିଖିପାରିଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ପାଥେୟ କରି ମୁଁ ଆଜି ଏ ସଫଳତା ପାଇଛି। ମୋ ଠାରୁ ତୋର ଅବଦାନ ଅଧିକ ଏଥିପାଇଁ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ପରିଶ୍ରମ ତ ତୁ ହିଁ କରିଥିଲୁ, ମୁଁ ତ କେବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲି। ଏସବୁ ତୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ, ଅଧ୍ୟବସାୟ, ଚେଷ୍ଟା, ଏକାଗ୍ରତା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠତା ଓ ସାଧନା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ସହ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ତୋ ସାଥିରେ ଅଛି। ତୁ କହ ତ, ମୁଁ ଆସି ତତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲି, ଖରାପ ଭାବିଥିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ। ମିଲନ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଲା, ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତୋର ସେ ଶୀତଳ ଆଲିଙ୍ଗନ ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ହୃଦୟର ଜ୍ୱାଳା ଉପଶମ। ମିତ୍ରା କହିଲା, କିଛି କହୁଛୁ କି? ଗାଳି ଦେଉଥିବୁ ବୋଧେ ମୋତେ। ହଉ ଦେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ତତେ ଦେଖିନଥିଲି କି ତୋ ସହ ଠିକରେ କଥା ହୋଇନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ତତେ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କହ, ତୁ ଏ ଅନ୍ଧାରଟାରେ ଏଠି ଏକା କାହିଁକି ବସିଛୁ? ମିଲନ କହିଲା, ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ରାଗିଛି ତୋ ଉପରେ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ସରି ବାବା, ଆଉ ମୁଁ ତୋ ସହ ସେମିତି କରିବି ନାହିଁ, ହେଲା ତ? ମିଲନ କହିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ। ତୁ କାହିଁକି ଆଜି ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲୁ ନାହିଁ କି ଆସିଲୁ ବି ନାହିଁ ଦିନ ସମୟରେ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ଓହୋ, ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ ରାଗ? ମୁଁ ତ ତତେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି ବୋଲି କାହାକୁ ବି ନ ଜଣାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରୁଛୁ ଯେ? ମୁଁ ତ ଆସିଛି ନା। ମିଲନ, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି। କାହିଁକି କେଜାଣି ତୋ କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମିତ୍ରା ମିଲନ ଗାଲକୁ ହାଲକା ଭାବେ ଟାଣି ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ବାବା, ତୁ ପୁଣି କେବେଠାରୁ ମୋତେ ମିସ୍ କଲୁଣି? ମିଲନ କହିଲା, ତୁ କିଛି କହନି ମୋତେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ। ତୁ ଯିବୁ ଯଦି ଆସେ। ମିଲନ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ଉଥିଲା। ମିତ୍ରା ତା ହାତ ଧରି ନେଇ ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲା। ମିଲନ ପଛକୁ ଫେରି ଆସି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ମିତ୍ରା ଟିକେ ମିଲନ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସି କହିଲା, ତୁ ସତରେ ମୋତେ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ? ମିଲନ ମୁହଁ ତଳକୁ କରିଦେଇ କହିଲା, ହଁ, ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ମୋତେ ଜମା। ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଥିବା ସମୟର ଘଟଣାବଳୀ ବାରମ୍ବାର ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆଉ? ମିତ୍ରା ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କହ? ମିଲନ କହିଲା, ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ତୁ? ମିତ୍ରା ଘୁଞ୍ଚିଯିବି, ଏଇଆ ତ? ମିଲନ କହିଲା, ନା, ତୁ ବସେ ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ। ତତେ ଦେଖିଦେବା ପରଠାରୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି। ମିତ୍ରା କହିଲା, ଏବେ ତାହେଲେ ଘରକୁ ଯିବା? ମିଲନ କହିଲା, ନା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯିବା। ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ କଥା, ମୋତେ ନା କେମିତି ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ମୋ ସହ ହେଉଛି କ'ଣ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କହ ତ, ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି ମୋ ସହ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ଆରେ ପାଗଳା, ସବୁ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିଦେବି ତାହେଲେ ତୋ ଭାବନା ଶକ୍ତି ଯିବ କୁଆଡ଼େ କହ? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ତୁ ଯେ ନୂଆ ଏକ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ତାହା ହିଁ ତୋ ଲାଗି ଏକ ଆରମ୍ଭ ତୋ ଜୀବନରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତତେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ମିଲନ କହିଲା, ହେ, ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଛାଡ଼େ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ମୋତେ ତ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି କିଛି ଦିନ ହେବ। ତୁ କହିଲୁ ମୋତେ, ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ କାହିଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ସେ ସପ୍ତମ ଅସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ? ତୁ ମୋତେ କହୁ ବି ନାହୁଁ। ମାସ ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କହ ମୋତେ ଏବେ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ଜମା ନୁହେଁ। ମୁଁ ବି ପରା ନିଜେ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ। ତୁ ହିଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବୁ। ସବୁ କିଛି ଏତେ ସହଜରେ ଜାଣି ହୁଏନି ମିଲୁ। କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ବି କରିବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ କିଛି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଏବେ ଯେଉଁ 6ଟି ଅସ୍ତ୍ର ତୋ ସହ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇ ତୁ ତୋ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବି ସୁନ୍ଦର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରେ। ଏମିତି ହୋଇଥିବ, ହୁଏତ ସେହି ସପ୍ତମ ଅସ୍ତ୍ରଟି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବ, ଆଉ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମୋ ମତରେ ତୁ ଏବେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରେ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି ତୁ ଜାଣିଯିବୁ। ମିଲନ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ହେଉ, ଏବେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି, ଘରେ ରଖିଛି। ଆସେ ମୋ ସହ ଦେଖିବୁ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ହଉ ଚାଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ହାତ ଧରାଧରି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ମିଲନ କାଗଜରେ ଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ ଥୋଇଦେଲା ମିତ୍ରା ସାମ୍ନାରେ। ମିତ୍ରା ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହର ସହ ଖୋଲି ପକାଇ ଦେଖିଲା, ସେଥିରେ 2 ହଳ କାନ ଝୁମକା ଥିଲା। ମିତ୍ରା ଖୁସି ହୋଇ ମିଲନକୁ ଚାହିଁ ଦେଇ କହିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ? ମିଲନ କହିଲା, ହଁ, ନୁହେଁ ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କହ ତ? ତୁ ମୋ ଲାଗି କେତେ କ'ଣ କରିଛୁ। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ କଷ୍ଟ ସହି ମୋତେ ଦୃଢ଼ କରି ଛିଡ଼ା କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର। ମିତ୍ରା କହିଲା, ତୋ ପାଇଁ ସିନା ଏଇଟା ଛୋଟ,
କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ 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 ବଡ଼ ଉପହାର। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତୋ ପସନ୍ଦକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲୁ? ମିଲନ ହସି ଦେଇ ମିତ୍ରା କାନରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା ଗୋଟେ କାନ ଝୁମକା। ମିତ୍ରା ଟିକେ ହଲେଇ ଦେବାରୁ ଝମ୍ ଝମ୍ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ବୋଧେ ଏଇ ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦର ଝଙ୍କାରରେ ମିଲନର ମିତ୍ରା ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରେମର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ି ସାରିଥିଲା। ଆଉ ତା ହୃଦୟରେ ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବର ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମିତ୍ରା କହିଲା, ତୁ ଗୋଟେ ଆଣିଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଦୁଇଟା ଆଣିଲୁ। ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ। କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଲୁ କହ ମୋତେ? ମିଲନ କହିଲା, ଆଲୋ ପାଗେଳି, ତୁ 2 ବର୍ଷ କାଳ ମୋ ପିଛେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ସବୁ ଟଙ୍କା ତୁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଭରଣା କରିଛୁ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମଲେଖା ଖର୍ଚ୍ଚ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ପୂଜା କି ଉତ୍ସବରେ ଚାନ୍ଦା, ଆଉ ରୁମ୍ରେ ରହିବା ଖାଇବା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁ ହିଁ ତ ତୋ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଦରମାରୁ କରୁଥିଲୁ। ବାପାଙ୍କ ରୋଜଗାର ଅନୁସାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ପଠଉଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେସବୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପରି ଥିଲା ବୋଲି। ତଥାପି ତୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ଏତେ ସବୁ କରୁଥିଲୁ। ତୋ ତ୍ୟାଗ ତୁଳନାରେ ତ ଏ ଝୁମୁକାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ମିତ୍ରା ଟିକେ ଅଭିମାନ ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ସେମିତି ଯଦି ଆଉ ଥରେ ବି କହିଥିବୁ ନା, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଜମା ବି ହେବି ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଦେଇଥିବା ଜିନିଷ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତୁ କେବେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସହ ତୁଳନା କରିବୁ ନାହିଁ ଏସବୁକୁ। ମିଲନ କହିଲା, ହେଲା ହେଲା, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ କହିବି ନାହିଁ ସେମିତି। ତୋର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ କଥା? ଯେତେବେଳେ ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ମେଳା ବୁଲି ଯାଉଥିଲୁ ତୋ ବାପାଙ୍କ ସହ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଝୁମକା ଦୋକାନ ଦେଖୁଥିଲୁ ମଉସାଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ ତୋ ପାଇଁ ହଳେ କିଣିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମଉସା ଜମା ଶୁଣୁନଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ତୁ ଛୋଟ ପିଲା, ତୋ କାନକୁ ଏଇ ଝୁମକାଗୁଡ଼ା ଭାରି ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମକୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ତୁ ବୁଝି ଯାଉଥିଲୁ। ମିତ୍ରା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଓହୋ, ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ମୋ ଲାଗି ଏଇଟା ଆଣିଛୁ। ମିଲନ କହିଲା, ନା, ଆଗରୁ ତ ମୋ ମନକୁ ସେମିତି କିଛି ଆସିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଲି ଯେ ତୋ କାନ ଏବେ ଓଜନିଆ ଜିନିଷର ଭାର ସହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇସାରିଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ମିତ୍ରା ମିଲନ ପିଠିରେ ଗୋଟେ ବିଧା ବସେଇ ଦେଇ କହିଲା, ତୁ ବଦମାସ, ସବୁବେଳେ ମୋ ସହ ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଯେ? ସେଇ ସମୟରେ ମାଳତୀଙ୍କ ଆସିବା ଦେଖି 2 ଜଣ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ମାଳତୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଫଳ ଓ ମିଠା ଭର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଥୋଇଦେଲେ। 2 ଜଣ ଖୁସିରେ ଖାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଦିନଟା ପୁରା ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳ। ମିତ୍ରା ଟିଭି ଆଗରେ ବସି କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲା। ମନୋଜ ବାବୁ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଚେୟାରରେ। ମିତ୍ରା ଟିଭିର ସାଉଣ୍ଡ କମେଇ ଦେଇ କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ଆଜି 10ଟା ବସ୍ରେ ପଳେଇ ଯିବି। ମୋତେ ଟିକେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଅଛି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମନୋଜ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମା, ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା ତତେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି କି, ତୋର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ତୁ ଚାକିରି ବି କରିସାରିଲୁଣି, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଲୁଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୋ ବାହାଘର ହୋଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ତୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଏମିତିରେ ବି ତୁ ଛୋଟବେଳୁ ତୋ ମାଆକୁ ହରାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛୁ। ଯଦି କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାଉ ତାହେଲେ ମୋତେ କହ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇବି। ନହେଲେ ଯଦି ସେମିତି କେହି ତୋ ଜୀବନରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ରମେଶ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପତ୍ର ପକାନ୍ତି ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ମିତ୍ରା ହୃଦୟ ବିଚଳିତ ହୋଇଉଠିଲା। ସେ ତ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ସେ ଏଯାଏଁ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ। ତା କଥା କହିଲେ କ'ଣ ବାପା ରାଜି ହେବେ? କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମିଲନକୁ ହିଁ ତା ମନର ମଣିଷ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି। ଆଉ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହୋଇପାରିବ? ନା ନା, ଯାହା ହେଲେ ବି ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମନୋଜ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ରେ ମା, କିଛି କହୁନାହୁଁ ଯେ? ମନ ଖୋଲି କହ ମୋ ଆଗରେ। ମୁଁ ପରା ତୋ ବାପା ମା ସବୁ କିଛି। ଯାହା ବି ଭାବୁଛୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ କହିପାରିବୁ। ତୋ ତଳେ ସୋନା ଅଛି, ତାର ପାଠପଢ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କହିଛି କି ନାହିଁ? ଜେଇ ମେନ୍ କ୍ରାକ୍ କରିଦେଇଛି ସେ। ସେଥିପାଇଁ ତୋ ବାହାଘରଟା ସରିଯାଇଥିଲେ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତୁମ ମନର କଥାକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ। ମିତ୍ରା ମୁଣ୍ଡରେ ତା ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବଜ୍ର ପଡ଼ିଗଲା। ସତରେ କ'ଣ ମିତ୍ରା ମିଲନକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଯିବ ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ରଖିବ? ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମିତ୍ରା ଯେଉଁ 6ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ମିଲନକୁ ଶିଖେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିପାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, 7ମ କଥାଟି କ'ଣ ହୋଇପାରେ ତାହା ବି ଆପଣ ଗେସ୍ କରି ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ 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 ଖୁସି ହେବି। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ଭାଗ 13। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।